Hello, welcome back to the channel. So in this video, we'll be looking at the applications of mesomeric effect. How this mesomeric effect or resonance effect, it would affect the properties of molecules, stability, acidic strength, basic strength, so on. So that kind of things we can see here. And these kind of questions, they are common in competitive exams like KCT, NEET and other competitive exams. But one point, before we go to this video, what I recommend you is to watch my previous videos on mesomeric effect as well as inductive effect. So if you know what exactly is inductive effect and how it can be applied in predicting properties of molecules and what exactly is mesomeric effect, these two facts if you know, then only you can understand this. So if you have not watched those videos, you should watch those videos and then you should come to this video. Okay, let's begin with this video. First, simplest application of mesomeric effect. M, it stands for mesomeric effect, mesomeric, or even it can be called as resonance effect, R effect, both mean the same. It's simply acidic strength. So here I'm not considering many examples. ಬಹಳ examples ಇಲ್ಲಿ ನಾನು consider ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. One or two examples for this acidic strength, basic strength consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ definitely acidic strength and basic strength or acid and bases ಮೇಲೆನೆ separate ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ in detail ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So just ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ affect ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. So consider these two. This is benzoic acid, we know. This is para-nitrobenzoic acid. So para-nitrobenzoic acid, it is definitely more acidic than benzoic acid. ಸೊ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ H+ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ this will be more acidic. That is one reason. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಗ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇವನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಸೊಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಡ್ರಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇವರ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ acids and bases videos. Fine. Similarly, this mesomeric effect, even it affects basic strength. How it affects basic strength? One example I have taken. Consider these three. So this is aniline, right? So ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಿಲೀನ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. One CH2 group is in between these two. So these are the three molecules. Now the basic strength here, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ basic strength ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, of course I have indicated it. This is more basic than this and this is more basic than this. That has been indicated, but why, that we shall try to understand. So in nitrogen compounds, nitrogen containing compound ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ accept ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, that will help. That's how these nitrogen containing compounds, they can act as bases. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, in this case you know this aniline, because of aniline ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So because this is involved in a delocalization, this lone pair of electron, it will be not available that easily for donation. That's how the basic strength kadime agutte. Right? Now come to this. Idralli kuda same agutte. Enu andre nitrogen mele iruvanta lone pairs adu delocalization alli involve agodrinda adenagutte anta ಹೇಳಿದ್ರೆ basic strength idraddu kadime agutte. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಅನಿಲಿನ್ಗಿಂತಾನು ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್.
ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಇದು. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವು ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೇ ಮೋರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೊನೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ protons, therefore this is more basic compared to these two. Okay, go to the next one, stability of carbocations. This is important. Okay, consider these three cations. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇದು ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಅಲೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುವಂಥದ್ದು CH2+. CH2+ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ primary carbocation attached to C6H5 under phenyl group, and here it is, this part it is attached to allyl group, and here idannu nimage propyl carbocation, overall idu propyl carbocation anta karitevi. Now this is said to be more stable. Yake anta kelidre, so here this plus charge it can be delocalized over this whole benzene ring. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಯ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್, ಇದರದ್ದು ನೀವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿನ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ this will be more stable. Similarly ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is possible. So here also delocalization of this charge over this carbon atom and this carbon atom, that will be possible. Then ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆನೆ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಲೈಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಅವಾಗ ಅದು ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 2 electrons. 1 electron it is coming from this carbon atom, one more electron it is coming from this carbon atom. ಈಗ ಇದು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಆರೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿನ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
this bond it can be shifted here, and that plus charge even it can be shifted here. So now this structure, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೇ 3 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ 3 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೆರಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ನನಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So therefore in this case delocalization it's totally not possible. So therefore ಇದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore this should be least stable. Fine, let's go to next example. Okay, consider this example. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದರದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ದಿಸ್ OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಒಂದು OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ OCH3 ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ that we should look at, right? So this is interesting example ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. It is because here it is not just mesomeric effect but even inductive effect it is playing role. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ OCH3 ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. OCH3 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ನ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ I plus R or plus M affecting group, not plus I. Whereas oxygen electro negative ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. therefore it is minus I effect inducing group ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿನೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಥೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ದೂರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಹೋಲ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮರಿಕ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ಗಿಂತನೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇವೇ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೀಟ್ JEE ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರಬಹುದು. You should decide it very carefully, right? Now let's see the applications in predicting the stability of carbon ions. Okay, first example it is this, very simple. Carbon ion ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೂ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So look at this. Carbon it is attached to 3 phenyl groups. Carbon it is attached to 2 phenyl groups. Carbon it is attached to 1 phenyl group. Everywhere carbon it bears negative charge, which means it is carbon anion. Same thing. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂರೂ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
Again here nitro group, it is varied in 3 different positions. This is ortho nitro, this is meta nitro, this is para nitro. So nitro group ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it is minus M effect inducing group ಹೌದು, it is even minus I effect inducing group ಹೌದು. ಈಗ ಇವು ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆನ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಡಿಲೋಕಲೈಸೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Fine. Now, other effect that is possible here is minus I effect due to nitro group. So now this is distance dependent. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಐಸೋಮರ್ದಲ್ಲಿ you can have more minus I effect than in the case of para isomer. ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ದಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೈಟ್ರೋದು ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಮೇಲೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, which means that it reducing the negative charge burden on this carbon atom nitro group. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವೆರೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅದು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐಸೋಮರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೆಟಾ ಐಸೋಮರ್, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇದರದ್ದಂತೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫರ್ದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಐಸೋಮರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಥೋ ಐಸೋಮರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಸೋಮರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಾಡಿಕಲನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಡಾಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಡೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಆನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ 3 ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾನು
ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Hope this video it has helped you. So if you have liked this video, you can like this video, share this, subscribe to the channel ಗೆ subscribe ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ can press the bell icon for videos of fresh notifications. Thank you for watching this video. Thank you again.